السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے مستقل بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 72 ہے۔ ہم بات کر رہے تھے عقیدے پر کہ عقیدے میں کیا چیزیں منع ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر حقیقت میں سمجھانے کے لیے اگر بات کہی جائے تو جن چیزوں پر آپ ایمان لاتے ہیں وہ 6 چیزیں ہوتی ہیں: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو ایمان کہلاتا ہے۔ تو اس میں سے میں نے اللہ پر ایمان پر بارے میں بات کیا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ نہ رکھنے والی جو بات ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے بات کیا۔ آج ہم بات کریں گے رسالت کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کہ رسول کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اس میں سے بہت بنیادی عقیدہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رسولوں کا جو سلسلہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے ہم لفظ رسول استعمال کرتے ہیں، کبھی لفظ نبی استعمال کرتے ہیں۔ نبی اور رسول میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، ویسے کئی فرق ہوتے ہیں، ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول کو کتاب ملتی ہے، کتاب دی جاتی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کو الگ سے کوئی کتاب نہیں ملتی۔ جس رسول کے بعد وہ نبی آتا ہے اسی کی بات کو اور اسی کی کتاب کا پرچار کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر رسول میں اور نبی میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ نبی اس وقت کا سب سے نیک بندہ ہوتا ہے، لیکن کوئی اپنی طرف سے شریعت جو ہے وہ پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ پیچھے کی شریعت کو کیا کرتا ہے، فالو اپ کرتا رہتا ہے۔ بہرحال تو رسولوں میں اور انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے مطابق جب جب ضرورت محسوس کی نبی بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اب یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ آخر حالات تو قیامت تک دن پر دن مزید کیا ہوتے رہیں گے، خراب ہوتے رہیں گے، تو اگر رسول آتا رہتا تو زیادہ اچھا تھا۔ جیسا کہ یہ جو غلام احمد قادیانی یا جو لوگ نبی نہیں مانتے وہ اس بات کو اس طریقے سے پبلک کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم آج آپ اس کو جواب دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کو بات سمجھیں۔ وہ بہت ہی سادگی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں کہ اچھا دیکھیے، حالات جب خراب ہوتے ہیں تو نبی آتے ہیں۔ پہلے ایسے بات کرتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج کل حالات خراب ہے کہ نہیں؟ تو ہر آدمی کیا بولتا ہے، حالات تو بہت خراب ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جب حالات بہت خراب ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ نبی کو آخری نبی مانے؟ آپ نبی کا سلسلہ جاری نہ چل رہنا چاہیے، کیونکہ حالات خراب ہوتے ہیں تو نبی آتا، آپ خود ہی کہہ رہے تھے۔ تو ایسے کر کے وہ بات کرتا ہے۔ آج آپ کو ایک بنیادی بات بتاتے ہیں، کبھی اگر ایسا پھنس جائیں تو آپ کو صحیح بات معلوم ہونا چاہیے۔ جو رسول ہوتے ہیں، نبی تو بتا دیا آپ کو کہ نبی جو ہے وہ کسی کی شریعت کو فالو اپ کرتا ہے، کسی کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے، اسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو رسول ہوتے ہیں اس میں سے رسول کا جو بنیادی کام ہے، بہت سے کام ہیں، اس میں سے ایک بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ پہلی جو کتاب آئی ہے اس کتاب میں لوگ کیا کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ 3 طریقے سے گڑبڑ کرتے ہیں۔ یا تو اس کتاب میں سے کوئی چیز کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں اور اتنی پبلسٹی اس کی کر دیتے ہیں کہ اصل کتاب میں وہ کتاب اب وہ آیت رہی نہیں جاتی ہے۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے تحت کوئی چیز کو کیا کر دیتے ہیں، آیت بنا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ ایک آیت کا ایک معنی صراحتاً ہوتا ہے اور اس کو کیا کر دیتے ہیں، ٹوٹل چینج کر دیتے ہیں۔ یہ ہر کتاب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک رسول آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ بابو یہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ گڑبڑ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول، غور سے سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، پتہ چلا کہ رسول کا اصل کام ماں قبل کی کتاب کے بارے میں کریکشن کرنا۔ اب ہم اس قادیانی سے پوچھتے ہیں، یا جو بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہ قرآن مجید میں کریکشن ہے
وہ بولتا نہیں ہے. ہم نے کہا جب نہیں ہے تو نبی آگے کرے گا کیا؟ بھئی نبی کا اصل کام، بات نہیں سمجھے، رسول کا اصل کام پہلے کی کتاب میں گڑبڑی کرنے والوں کے لائن بتانا کہ یہ تم نے گڑبڑی کی، لہذا اب وہ سرکولر کینسل ہو گیا، یہ نیا سرکولر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی توریت، اس میں کریکشن کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ اس میں کریکشن کیا ہے، گڑبڑی کیا، لہذا میں کریکشن کرنے کے لیے آیا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کو تم تبدیل بھی کرنا چاہو تو تبدیل نہیں کر سکتے. اس نے خود اس بات کا ذمہ لے لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یقینی بات ہے کہ جس کی حفاظت رب ذوالجلال کرتا ہے تو اب اس کو کسی بھی حفاظت، اسی لیے ہم کبھی یہ جملہ نہیں بولتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ قیامت تک اللہ اس یہ کتاب تبدیل نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ نہیں بولتے. انشاءاللہ تو ڈاؤٹ والے میں بات کی جاتی ہے. اگر اللہ نے کہا، اللہ تو وہ چاہ چکا، اللہ نے تو یہ بات بتا دی کہ میں اس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہوں. اس کتاب کی تبلیغ آپ کے ذمہ ہے، اس کتاب کی حفاظت آپ کے ذمہ نہیں ہے. اور دیکھیے بہت طریقے سے حفاظت کی اللہ نے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے آپ کو اپنی بات آگے سمجھاتا ہوں. دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، یہ 4 کتابیں مشہور ہیں. کتابیں تو بہت سی آئیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی کتابیں آئیں. کسی کتاب کا حافظ دنیا میں موجود نہیں ہے. کوئی بھی کتاب جس کو لوگ اپنی ریویلڈ بک کہتے ہیں، منزل من اللہ، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب کہتے ہیں، چاہے جھوٹ کہتے ہیں چاہے سچ کہتے ہیں، کسی بھی کتاب کا حافظ موجود نہیں ہے. چاہے ان کی پاپولیشن دنیا کی فرسٹ پاپولیشن ہو اور چاہے تھوڑی ہو، کسی کا حافظ نہیں موجود ہے. نہ توریت کا موجود ہے، نہ زبور کا موجود ہے، نہ انجیل کا موجود ہے، نہ وید کا موجود ہے، نہ رامائن کا موجود ہے. کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ہے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت لی اور حفاظت اپنے ذمہ لی. اس نے اس کی ترتیب ایسی بنا رکھی ہے. یہ جو کتاب میں یہ جو پرنٹڈ ہے قرآن کریم، اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. ہمارا اصل بھروسہ شروع سے لے کر اس ہارڈ ڈسک پر ہے جو رب ذوالجلال نے انسان کے دل میں حفظ کر رکھا ہے. اور یہ جو حفظ کراتا ہے رب ذوالجلال، بندے کی طاقت نہیں ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا، کیونکہ قرآن کریم میں اتنا زیادہ متشابہات ہے. ایک آیت کے بعد کھٹ سے لفظ بدلتا ہے، ایک آیت کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے بعد تقریباً 70 جگہ الگ الگ باتیں آتی ہیں. لیکن وہ حافظ کھٹ 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 وہاں پہ جب پڑھتا ہے تو اس کو وہ لفظ یاد آتا ہے، جب اس کے آگے پڑھتا ہے تو وہ یاد آتا ہے. یہ ہمارے رب کا کمال ہے. پوری دنیا والوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک بھی حافظ دنیا میں کسی کتاب کا موجود نہیں ہے، اور اس کے اتنے حافظ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. بات سمجھے میری؟ تو رب ذوالجلال نے جب اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، نیا رسول اگر آئے گا تو کیا کرے گا؟ بھئی اگر آپ کو کتاب نہیں ماننی ہے، علماء کیا کر رہے ہیں؟ بھئی حضور نے علماء کو یہ کیوں کہہ دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء؟ کیونکہ انبیاء کا جو کام ہے وہ یہ عالم کریں گے. تو آپ نے اگر طے کر رکھا ہے مجھے قرآن کریم نہیں ماننا ہے، تو نیا رسول بھی آ کر کے کیا کر لے گا؟ بھئی رسول گھر کے عالم نہیں ہے، لیکن کام کس کا کر رہا ہے؟ وہ کام تو وہی کر رہا ہے، وہ بتا رہا بھائی یہ کتاب ہے، اس کو عمل کرنا ہے، اس پہ یہ لکھا ہے. آپ نے طے کر رکھا ہے مجھے عمل نہیں کرنا ہے. جبریل امین بھی آ جائیں اتر کر کے اور آپ نے پبلک نے طے کر رکھا ہے مجھے کتاب نہیں ماننی، تو کیا کر لے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے. جبریل امین بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اصل چیز ہوتی تھی رسول کے کام کو، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے والے کو کیا کر دیا؟ پروٹیکٹ دے دیا کہ نہ کتاب میں چینجنگ ہوگی نہ رسول کی ضرورت ہوگی. لہذا رسول نبی کے بعد کوئی نہیں آیا، آپ نے نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. بہت الگ الگ انداز میں 20 نہیں سینکڑوں حدیثیں اور الگ الگ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
समझाया, फरमाया कि अपने बारे में एक मर्तबा फरमाया कि बड़ी खूबसूरत इमारत बनाई गई है, बड़ी खूबसूरत इमारत है, लोग आते हैं देखते हैं, एक जगह पर एक गैप रख दिया गया है, पूरी इमारत एकदम कंप्लीट है, लेकिन एक जगह पर एक ईंट रखने की जगह क्या है, बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये रसूलों की तमाम इमारत कंप्लीट है, मैं आकर ये ईंट हूं, मैंने कंप्लीट कर दिया, खत्म हो गई बात, ला नबी आबादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं, अब मेरे बाद कोई। तो सबसे बुनियादी अकीदा ये रखना है, कोई कितना भी रसूल को चाहता हो, हमारे रसूल हैं, हम उनको रसूल मानते, अगर ये नहीं कहता कि रसूल आखिरी रसूल हैं तो कोई आपने कुछ नहीं माना। आपको मालूम है खासकर हुबली शहर जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो जो कादियान एक जिला है, हैरत होगी आपको, आज भी हुबली शहर और हुबली के अतराफ से सबसे ज्यादा कादियान शहर में जो कादियानियों का मदरसा है, आपके बच्चे पढ़ने वहां जाते हैं। कितनी दूर है यहां से? 2300 किलोमीटर है। कितना है? 2300 किलोमीटर यहां से कादियान होता है। और आपके ये जो इलाके हैं, गांव मिस्री कोटी है, ये जितने भी अतराफ के गांव हैं, कम से कम 100 बच्चे वो आते हैं और इनको पूरा पैसा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, ले जाकर इनको पढ़ाते हैं। हुबली इस शहर में पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से आजादी के बाद सबसे खतरनाक जगह थी जहां पर कादियानियों ने अपना अड्डा जमाया था कादियान के बाद। ये आज तक बात नहीं पता चल सकी कि आखिर कादियान से हुबली का क्या लिंक था कि जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो इन्होंने अपना मेन अड्डा किसको बनाया? हुबली को बनाया। 1953 की बात है, पूरी थोड़ी सी बात बता देता हूं तो आपका, ताकि इस टॉपिक पर आपको मालूम है। 1953 में कारी तैयब अलैहिर्रहमा जो दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर थे, वो भटकल जा रहे थे। तो भटकल उस वक्त आपको मालूम है कि रास्ता वाया हुबली ही था, कोई ट्रेन नहीं थी। तो भटकल जाने के लिए हुबली उतरे वो, और हुबली से बस से उनको जाना था। तो हुबली वालों ने एक प्रोग्राम अरेंज किया कारी साहब का, भंडवार वेद की मस्जिद में। कारी तैयब अलैहिर्रहमा के सामने ये मसला रखा गया कि यहां पर कादियानियत इतना जोर पकड़ रही है कि तकरीबन जो है वो 40% लोग कादियानियों से मुतासिर हैं। तो कारी तैयब अलैहिर्रहमा ने कहा ठीक है, मैं इस सिलसिले में गौर करूंगा। तब जो है ना कारी साहब देवबंद जब वापस गए, वापस जाने के बाद फिर हमारे वालिद साहब को डायरेक्ट दारुल देवबंद से अपॉइंटमेंट किया गया, सिर्फ इस मकसद के लिए कि यहां कादियानियत का किला कमा करना है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वालिद साहब ने जो है वो सिर्फ रद्द कादियानियत पर काम किया, और नतीजा ये निकला कि एक भी हुबली में कादियानी उन्होंने नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर एक केस हुआ था, कभी आप बूढ़े लोगों से पूछिएगा, एक मुकदमा हुआ था कि एक कादियानी औरत का इंतकाल हो गया। कादियानी औरत का इंतकाल हुआ तो वालिद साहब को मालूम हुआ, तो जो कब्रस्तान आपका है उस कब्रस्तान में उस वक्त बाउंड्री नहीं थी, तो 200 से 250 नौजवानों को लेकर के इकट्ठा हुए कि जब ये मुसलमान नहीं है तो हमारे कब्रस्तान में नहीं गड़ेगा। अब बड़ा मसला खड़ा हो गया। या जो तबीब लैंड है जहां पर कहीं भी है, जो कॉर्नर वाला जो घर है, ये सबसे बड़ा कादियानियों का अड्डा था। हुसैन अहमद घुड़सवार उसका नाम था, समझे नहीं? वो कादियानी हालत में ही मरा है। हाँ, उसी के खानदान की बूढ़ी औरत थी। बड़ा लंबी चौड़ी बात है। तो नहीं गाड़ने दिया, उसने ले आकर के खेत में गाड़ा, उसने केस कर दिया वालिद साहब के ऊपर कि साहब हमको मुर्दा नहीं गाड़ने दिया गया कब्रस्तान में। तो जज ने जब पूछा कि मौलाना रियाज साहब, इसके पहले जो कादियानी मरते थे वो कहां दफनाए जाते थे? तो वालिद साहब ने कहा कि ये नया मजहब है, पहली बुढ़िया मरी है। अब वो साबित क्यों? उन्होंने कहा कि रजिस्टर मंगा लीजिए अंजुमन का, और उस अंजुमन के रजिस्टर में जिन लोगों का नाम लिखा है, लिखा हुआ है कि फलां आदमी सुन्नी हनफी। एक भी कादियानी यहां गाड़ा गया है, क्योंकि कादियानी अपने आप को कादियानी कहते ही नहीं थे, धोखा देते थे कादियानी, वहां लिखते नहीं थे कि हम कादियानी हैं। तो वालिद साहब ने कहा कि ये निकालिए आप, और निकाल करके बताइए कि कोई कादियानी इस कब्रस्तान में गड़ा है या नहीं गड़ा है। आखिरकार कोई कादियानी गड़ा ही नहीं था। उस वक्त यहां पे म्युनिसिपालिटी ने कादियानियों के लिए अलग से जगह अलॉट की कि ये मुसलमान नहीं है। और दुनिया का सबसे पहला फैसला है हुबली अदालत का, जोशी भट्ट
जज है यहाँ का, जिसने सबसे पहला जजमेंट दिया है और वर्डिंग जो इस्तेमाल की है कि दे आर नॉट सपोज टू कॉल्ड मुस्लिम, ये वर्डिंग लिखी उसने। कभी आप आइए हमारे पास, हम पूरा जजमेंट आपको देते हैं, कन्नड़ा में भी है, इंग्लिश में। बहुत बड़ा काम हुआ है तो हम लोग उसको बता नहीं पाए लोगों को, वरना ये बहुत बड़ा काम था। ये दुनिया का पहला जजमेंट था कि जिसमें किसी हिंदू जज ने ये बात कही थी कि दे आर नॉट सपोज टू कॉल्ड मुस्लिम, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसी वक्त यहाँ सीबीटी में एक उनकी मस्जिद भी थी, तो दूसरा केस वालिद साहब ने किया कि जब ये मुसलमान नहीं रह गए, लिहाजा इनको मस्जिद की तरह अपनी इबादतगाह बनाने का हक नहीं है। तब वो मीनारा, आज भी अगर आप कभी जाकर देखेंगे, वो मीनारा काटा गया कि मीनारा नहीं देना है इनको, क्योंकि दे आर नॉट मुस्लिम। ये पहला जजमेंट था दुनिया का। और फिर ये हुसैन अहमद घोड़सवार जो यहां मरा, ये हज करने गया, वालिद साहब ने मक्का में जाकर के रिपोर्ट किया कि 3 गैर मुस्लिम हरम में दाखिल हो गए हैं। बड़ा मसला हुआ। मौलाना ये क्या कहते हैं, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मंजूर नोमानी साहब, ये दोनों मौजूद थे। वालिद साहब से गए और जाकर के कंप्लेंट किया। बहुत बड़ा इशू बना, शाह फैसल का जमाना था, बहुत बड़ा इशू बना। तो उन्होंने वारंट जारी किया कि आप उन तीनों को जहां पहचाने आप अरेस्ट कराइए। अच्छा, वालिद साहब का था कि किसी तरह ये हज ना करने पावे और इनके ऊपर केस यहां चलना चाहिए, ये गैर मुस्लिम हैं और यहां हरम में दाखिल हो गए हैं। अल्लाह का फजल है, 7 दिलहिज्जा को उन्होंने वारंट दिया था और वालिद साहब बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ दुआ कर रहे थे। तीनों उनके सामने खड़े थे दुआ कर, क्योंकि वो तकत इतना सिस्टमेटिक नहीं था कि कौन कहां ठहरा है, नंबर मालूम हो जाए। वो तीनों को वहां अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद हज नहीं करने दिया गया। शाह फैसल के दरबार में तक मुकदमा गया और शाह फैसल ने जब सऊदी अरब जानते ही नहीं थे कादियानी किसे कहते हैं, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर बाकायदा उनको एक तकरीबन 70-80 पेज का एक आर्टिकल लिखा कि व्हाट इज कादियानियत, कादियानियत क्या है, अरबी में लिख करके समझाया गया। बहरहाल तीनों आदमी को वहां अरेस्ट किया गया, लेकिन वो तीनों ने क्या किया, जब उनको पकड़ गया तो उन्होंने कहा हम लोग इंडियन हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। आप बोलते हैं कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, ठीक है साहब, हम भी बोलते हैं हुजूर आखिरी नबी, हम भी मान लेते हैं, हम तो जाहिल लोग हैं, हमें कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हम ये बोल दिए कि आखिरी नबी नहीं, हमको समझाया गया, लेकिन आप लोग तो अरब हैं। ऐसे कह के वहां पर उन्होंने तौबा किया और तौबा करने के बाद यहां आए और फिर कादियानी हो गए, फिर कादियानी हो गए। और इस तरीके से कादियानियत का एक लंबा, फिर जो असल बात बताना चाहते हैं, 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो दुनिया का वाहिद शख्स है, वो जैसा भी आदमी था जैसा था, लेकिन इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही नबूवत के बारे में लोग दावा करते रहे। हुजूर ने फरमाया क़यामत की अलामतों में से है, एक रवायत में 30 कज़्ज़ाबून दज्जालून, कि 30 बड़े बड़े लोग जो है वो नबूवत का दावा करेंगे। फिर जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का पीएम थे, उन्होंने 1974 में पूरी दुनिया के उलमा से अपील की कि एक बात का फैसला कर ले आप लोग, ये मुसलमान हैं या नहीं हैं, ये बता दें आप। इसी केस में मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा को फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने कादियानियों के खिलाफ एक पंफलेट लिखा। लंबी चौड़ी बात है, बहरहाल अल्लाह के फजल से वो फांसी की सजा टली। और उसके बाद 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो ने पूरी दुनिया के लोगों को, उलमा को बुलाया, उसमें हमारे वालिद साहब को भी बुलाया गया। और वो जजमेंट जो यहाँ जोशी भट्ट का जजमेंट था, उसकी पूरी कॉपी जुल्फकार अली भुट्टो को भेजी गई, वो पूरी कॉपी, क्योंकि दुनिया का पहला जजमेंट था और एक हिंदू जज ने दिया था। कुलकर्णी एक वकील था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने तो बचपन में उसको देखा है, कुरान की आयतें ऐसा थरथर पढ़ता था खत्म नबूवत पे कि जज हैरान रह जाता था कि गैर मुस्लिम होकर के इस तरीके से ये गुफ्तगू करता है। बहरहाल 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो ने कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िक़ा तौर पर सारे दुनिया के उलमा ने कहा कि जो आदमी नबूवत के बारे में ये अकीदा रखे कि हमारे रसूल अकरम आखिरी नबी नहीं है, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। और इसमें